ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केते आ दुख भूख सद मार। ए पे दातेरी दातार, बंद खलासी भाणा होए, होर आख ना सकै कोए। जे को खायक आखण पाए, ओ जाणै जेतियां मूँह खाए। आपे जाणै आपे दे, आखैं से पे कई के। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी का निग माणदे होए अमृत वेले गुरु दरबार दीयां हाज़रियां भर के अमृत वेले दे नेम तो उपरंत गुरबाणी का रस पीना कीर्तन आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब पासों सरवण किया है। उपरंत चल रही लड़ीवार गुरु नानक पातशाह जी की असीम रचना जपजी साहब जी की कथा विचार सरवण करन दे लई आपां गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ। इस चलदी लड़ी दे विच 24 पौड़ियां दी विचार आपां सांझी कर चुके हाँ। अज 5वीं पौड़ी की विचार सांझी करनी है। गुरु साहिबान ने इस पावन पौड़ी के अंदर जो अखरी अर्थ साड़ी सेहत के लिए बख्शिश किए है, उन्हां दे नाल पहलां सांझ पांदे हाँ, फिर विचारां नूं खोलण दा आपां यतन करांगे। विचारां दी आरंभता तो पहलां आओ सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश की फतेह नाल सांझ पाईए। सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, बहुता करम लिखिया ना जाए। करम भाव बख्शिश कहते उस परमात्मा की बहुत वड्डी बख्शिश है जो लिखण दे विच नहीं लियांदी जा सकती, जिसनों लिखिया नहीं जा सकता। वो इतनियां महान बख्शिशां करन वाला है कि उसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। बहुता करम उसकी वडियाई उसकी बख्शिश बहुत वड्डी है, बेअंत है, असीम है, जिसनों लिखण दे विच नहीं लिया जा सकता। भाव उसका कोई अंत पाया ही नहीं जा सकता। वड्डा दाता तिल ना तमाए, क्योंकि वह बहुत वड्डा दाता है, बहुत वड्डियां दातां देण वाला है। तो ये दातां देंदियां उसके अंदर रता भर भी लालच नहीं है, कोई तमा नहीं है कि मैं दात किसनों देनी है किसनों नहीं देनी। कोई उसनों याद कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, वो सब नूं दातां दे जाता है। इसलिए वो महान बख्शिश करन वाला है। केते मंगै जोध अपार, केते आ गणत नहीं विचार। ये जिहड़ा केतिया है इत्थे बिंदी नहीं लाउणी। गुरु साहब कहते ने कितने ही सूरमे ते होर अनगिणत लोकी जिन्हां दी गिणती नहीं हो सकती, जिन्हां दा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उस दे दर तो मंगते हैं। सारे उस पासों मंगण वाले हैं। केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाए। ये तीनों पंक्तियां जिहड़ियां ने इक्को विचार दे नाल संबंधित रखदियां। गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि वह परमात्मा दातां तां दे ही जाता है, लेकिन उस पासों दातां लैके
ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੱਪ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਕਈ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੁਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਈ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਸਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣਾ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਖਾਇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੂਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬੰਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕਈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕਈ ਕੇ, ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰਚੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। 2-3 ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਾਤਾਂ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬੰਧਨ ਦੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਦਾਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਾਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦਾਤਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਹੈ,
उसकी बख्शिश ऐसी है कि उस बारे कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता। इसलिए जदों गुरु नानक पातशाह जी कहते ना, जिहड़ा कहते भाई लिखिया नहीं जा सकता उसकी बख्शिश नूं, वो कैसा महान है, किस तरह की बख्शिश करने वाला। नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मसू तोट ना आवई, लेखन पौन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हाउ केवड़ आखा नाओ। गुरु साहब गुरु नानक पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि कहते लखा मन कागज़ होवे, हे प्रभु तेरी वडियाई दे नाल लिखिया होया, उसके उपर तेरी वडियाई लिखी होवे, ते मैं पढ़ पढ़ के वो विचार भी करता रवां, तेरा नाम लिखिया होवे, तेरी वडियाई लखा मना कागज़ होवे, उस उत्ते तेरा नाम लिखिया होवे, तेरी वडियाई लिखी होवे, तो मैं पढ़ पढ़ के उसकी विचार भी करता रवां। इतनी शाही मेरे पास होवे कि वो कदे मुके ही ना। लेखन लेखन तो भाव है कलम पाउन चलाओ, कहते ये जितनियां कलम सारी बनस्पति है इसदियां मैं कलमा बना लवां, जितने रुख ने इन्हां दियां कलमा बना लवां, इतनी स्याही होवे मसू तोट ना आवई, जिहड़ी कदे मुके ही ना, तो मैं तेरा नाम लिखदा रवां, तेरी वडियाई लिखदा रवां सच्चे पातशाह, फिर भी मैं तेरा अंत नहीं पा सकदा, क्योंकि तू लिखण दे विच है ही नहीं है। भगत कबीर साहब भी यही गल कहते हैं, कहते हैं कि कबीर सात समुंदर मस करूं, कलम करूं बन राय, बसुदा कागद जो करूं हर जस लिखण ना जाए। सात समुंदर मस करूं, मस स्याही, कहते सत्तां समुद्रां दे पानी की स्याही बन जाए, इतनी स्याही मेरे कोल होवे। कबीर सात समुंदर मस करूं, कलम करूं बन राय, जिन्नी बन राय तो भावे बनस्पति, जिन्ने रुख लगे हुए ने इस धरती के उपर, उन्हां दियां मैं कलमां बना लवां, ते तेरा नाम लिखना शुरू कर दियां, इतनी स्याही होवे कि सत्तां समुद्रां दे पानी जिन्नी, ते कदे स्याही मुके ही ना, कलम और रुके ही ना। बसुदा कागज जो करूं, ते कागज़ भी किन्ना होवे, ये सारी धरती कागज़ बन जाए, उस धरती रूप कागज़ के उपर मैं लिखदा रवां, हर जस लिखण ना जाए। सच्चे पातशाह तेरी सिफत सलाह, तेरी वडियाई, तेरी बख्शिश ऐसी है कि उसनूं लिखण दे विच नहीं लिया जा सकता, मैं नहीं लिख सकता। तू इतना बेअंत है, इतना महान है, केतियां तेरियां कुदरती, केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत, सिफत करें दिन रात। सच्चे पातशाह कैसी तेरी शक्ति है, बेअंत है तू, असीम है, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो बहुत वड्डा दाता है, वड्डा दाता, बेअंत है दाता। कितनियां दातां सानू वो देई जा रहे, आपां थोड़ा जिहा जे चिंतन करिए इसदा, सानू खाण लई भी दे रहा है, पीण लई भी दे रहा है, पहनण लई भी दे रहा है, रहन सहन उसने हंडाउण दे लई सानू दिता है, मकान दिते, गड्डियां कारां, कितना कुछ दे रहा है। किसी नूं कई वारी कुछ चीज़ां घट मिलदियां, कोई वध मिलदियां, लेकिन दे रहा है, वो घट वध क्यों मिलदियां, आपां इसदी विचार भी जदों करांगे ना, केतियां दुख भूख सद मार इहनूं खोलण दा यतन करांगे। लेकिन जदों असीं उसदियां दातां वेखदे हां ते उसदा कोई अंत पाया जा सकदा नहीं, कितना वड्डा वो दाता है। तू दाता दातार तेरा दिता खावना, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवई, अगंत भरे भंडार। कहते उसके भंडारे ऐसे ने कि कभी मुकदे ही नहीं, कितना कुछ असी उस कोलों लैंदे हाँ, खांदे हाँ, पी रहे हाँ, पैर रहे हाँ, हंडा रहे हाँ, मान रहे हाँ। जहाँ कै घर सब कुछ है भाई, कहते नौ निध भरे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै भाई। कहते उसकी तो कीमत ही नहीं पाई जा सकती। अगणत भरे भंडार, उसका कोई अंत पाया जा सकता है। जन को प्रभ संगे असने, साजनो तू मीत मेरा, ग्रह तेरा सब के। कहते तेरे घर दे विच सब कुछ है सच्चे पातशाह, मैं की मंगदा हाँ तेरे, मान मांगू, तान मांगू, धन लक्ष्मी सुत दे। कहते मैं मान मंगदा वो भी मैनू मिल जाता है, मैं कोई बल मंगदा, शक्ति मंगदा वो भी मैनू मिल जाती है, मैं धियां पुत्र मंगदा, इस्त्री मंगदा, पैसा मंगदा वो भी तेरे को मैनू मिल जाता है। तू कितना कुछ मैनू दिता होया। कहते इतना बड़ा वो दाता है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवी, अगणत भरे भंडार।
तू दाता जियां सबना का वसो मेरे मन माही। कहते इतना कुछ वो परमात्मा देण वाला है। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ 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 ਇਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਥੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 2.5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, 2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਜੀ 2 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਖਸ ਲਏ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੇਖੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਖਸ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਖੀਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਅਣਖ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਣਾ ਬਣਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ 2 ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖਸ ਲਏ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਦਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨੈਵਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੇਸ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2-4 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਬੰਦੇ, ਘਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤਬੇਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਟਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਘੋੜਾ। ਘੋੜਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, सतगुर का संग, नाम का रंग, साध का संग, निश्चा अपहंग। कहते सच्चे पातशाह अपने चरणों में थां बख्शियो, नाम की रंगत मेरे उत्ते चढ़ जाए, ये दात करियो बख्शिश। मैनू हमेशा सत्संगियां की शरण दे विच रखियो ते मेरा निश्चा कदे ना डोले, मैं सिक्खी तो कदे ना डोला, ये बख्शिश मेरे उत्ते करियो। ये मंगां सन साडियां। ਵੱਡੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਚਿਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦਾਤ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਸੇ ਲਈ ਜਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਦਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਬੇਕਾਰ, ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਲਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਏ ਬਸ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਰ ਘਰ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ, ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਸ ਪਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਜਾ ਤੂੰ ਕੂੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਛੁਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਬਸ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ, ਠਗੀ ਕਰਕੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ। ਉਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਪੁਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਗ ਲਵਾਂ। ਲੈ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੇ ਜਿਉ ਲੁਬਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬੋ ਬਿੰਜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੂਖਾ, ਕੇਤੇ ਮੁਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਘੋਖਾ। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ, ਕਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੱਜਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਬਸ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ PDD ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, AEE ਹੈ, JE ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, SC ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, EE ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, JE ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ, ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜੱਜ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर कोल, एक राजे कोल, एक प्रेजिडेंट कोल, एक जज कोल ये कोई राइट नहीं है कि वो 50 लाख की ही उसकी गड्डी होनी चाहिए है। ये कोई राइट नहीं है। गड्डी तो मैनू मिले, लेकिन मैं आखा नहीं 50 लाख की गड्डी, करोड़ की गड्डी, 2 करोड़ की गड्डी, 3 करोड़ की गड्डी, 12 करोड़ का जहाज़ होना चाहिए। ये तो कोई राइट नहीं ना मेरा। परमात्मा ने इस तरह की न्याय प्रणाली तो नहीं ना बनाई, ये न्याय प्रणाली नहीं बनाई। हुण आपां देखते हैं कि साडा पे स्ट्रक्चर है, पे स्ट्रक्चर कौन बनाता है? सरकार बनाउंदी है। हुण वो एक बड़ा ऑफिसर है, उसकी तनख्वाह जिहड़ी है महीने की 4 लाख रुपया है, उन्होंने मोबाइल का बिल भी फ्री है, उन्होंने पानी का बिल भी फ्री है, उसनूं 10-12 हज़ार यूनिटां साल दियां फ्री ने, उसका लैंडलाइन का भी फ्री है, उसका तेल भी उन्होंने फ्री मिलता है, गड्डी भी फ्री की मिली है। लेकिन दूजा चपड़ासी है, इसका कानून कौन बनाएगा? उसकी तनख्वाह है 20 हज़ार, वो तनख्वाह लै रहा है 4 लाख, तो फिर फैसिलिटीज़ भी लै रहा है। ये न्याय प्रणाली परमात्मा ने नहीं ना बनाई, ये असी ते तुसी क्रिएट की है। उस परमात्मा की न्याय प्रणाली के थले मनुख एक जिहड़ी न्याय प्रणाली बनाता है राज करन दी, भाई फिर वो की करता है अपने हिसाब के नाल कानून सिरजदा है, तो उत्थों फिर दुख भुख कला कलेश मार पैदा होंदी। जिहड़े गरीब ने जिन्हां कोल रोटी नहीं जुड़दी वो फिर चोरी करनगे, ठगी करनगे, करप्शन होएगी, कतल होणगे, सब कुछ होएगा। क्योंकि जदों एक परमात्मा की न्याय प्रणाली नूं नहीं समझदा एक राज करन वाला, अपनी एक वखरी न्याय प्रणाली सिरजदा है, तो उत्थों लुट खसुट पैदा होंदी है। इस गल नूं समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए जे असी धर्म नूं समझ जाइए, राज करन वाला धर्म ही होवे, तो फिर वो बराबर का न्याय करेगा। वो कहेगा नहीं ये चपड़ासी है मेरा, इसके भी 4 बच्चे ने, इसकी भी लोड़ उतनी है, इसकी लोड़ पूरी होनी चाहिए है, तो इसनूं इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अज तुसीं देखो लुट खसुट किवें पई है। तुहाडा सिलेंडर जिहड़ा 1150 रुपया मिलदा है कि नहीं? तुसीं जिहड़ी गड्डी लैंदे हो, एक मारुति दी छोटी कार लैंदे हो, अज कोई भी कार जिहड़ी है 6, 6.5, 7 लाख तो घट नहीं है। इहो कार जिहड़ी 2 लाख की 3 लाख की मिल जाती सी। कंपनी जदों मैन्युफैक्चर करती है, यही कार जिहड़ी 7 लाख की मार्केट दे विच विक रही है, उन्होंने 2-2.5 लाख की पैंदी है। ठीक है, तो जदों कार वो शोरूम दे विच आउंदी है, जदों उसनूं बेचिया जाता है, तो उसका 50% जिहड़ी GST जिहड़ी है गौरमेंट के खजाने विच जा रहा है। अगर फर्ज करो 6 लाख की कार है, तो 1.5, 2, 2.5 लाख रुपया तो गौरमेंट के खजाने विच जा रहा है। तो मार कौन सह रहा है? जिहड़ा बंदा कार लैण लई जाएगा, उन्होंने 2.5-3 लाख की कार उन्होंने 7 लाख के विच मिल रही है। तो कान कौन कर रहा है? सरकार विच जिसने ये सिस्टम बनाया GST का। इनू समझण की लोड़ है। हुण तुसीं एक सैलरीड बंदा है, वो सैलरी लैंदा है, वो अगर फर्ज करो साल का 3 लाख 2 लाख रुपया तुसीं सारे टैक्स देंदे हो, कोई बड़ा ज़्यादा सैलरी लैण वाला होएगा वो 6-7-10 लाख रुपया भी साल का टैक्स देंदा है। लेकिन जदों तुसीं बाज़ार कोई चीज़ खरीदण जाते हो, तुसीं एक टैक्स होर पे कर रहे हो। तुसीं अपना कोई फर्ज करो GP फंड इकट्ठा किया, तो GP फंड कढ़ाया, बंदा रिटायर होया, बैंक के विच रखोगे, उसके उपर मुड़ के टैक्स देना है तुसीं, टैक्स के उपर टैक्स, टैक्स के उपर टैक्स। उन लोगों का कान है कि नहीं? परमात्मा ने तो यह न्याय नहीं ना बनाया, उसका नहीं है, ये असी तुसीं क्रिएट किया। इत्थों ही मार पैंदी है, इत्थों ही कला कलेश होंदे है, इत्थों ही दुख भुख खड़ी होंदी है, क्योंकि लोगों को लुटिया जाता है। हुण की होंदा है कि गुरु साहब कहते हैं कि कई बारी असी वेखदे हां कि इस दे विरुद्ध जिहड़ा सच ते पहरा देण वाला वो डट जाता है, डट जाता है, तो इसनूं भी परमात्मा की दात लैना शुरू कर दिंदा है। कहता कोई गल नहीं, मैं सच के आधारित जिंदगी जीण वाला। गुरु साहिबान ने सच दे होका दिता ना लोगों को, बई सरकार तुहाडे ते घाण करदी है, तुहाडा हक खोंदी है, तुहानूं मारदी है, लुट खसुट करदी है, तुहाडे उपर जबर ते जुल्म करदी है, तुहानूं जबरदस्ती दबाया जा रहा है, तो तुसीं सच ते पहरा दिओ, मैं तुहाडे नाल आ, खड़े हो जाओ। जित जे जीवै पत लथी जाए सब हराम, जेता किछ खाए। गुरु साहिबान ने लोगों के अंदर एक चिणक भर दी, क्रांतिकारी लहर भर दी, सच की चिणक जगा दी। तो उन्होंने की किया, कोई गल नहीं, ये दुख भुख मार कलेश भी है, सच्चे पातशाह ये तेरी दिती हुई दात है, असी इस जुल्म का टाकरा करांगे, खड़ा कर दिता। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि कई बार सानू ये लभदा है
कि सिस्टम परमात्मा का है, नहीं, परमात्मा ने नहीं, ये मनुख का बनाया हुआ सिस्टम है। तो ਜਿਹੜੇ इस सिस्टम के विच रह के इस गलत सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसनों भी परमात्मा की दात समझ लेंदे। केतियां दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार। सच्चे पातशाह कोई गल नहीं, जे सुख दे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। मैं जी गल पहला कही सी ना कि सच्चे पातशाह 30,000 बंदा 35,000 बंदा एको दिन दे भी शहीद हो रहा। सच्चे पातशाह दिन तेरे भाणे विच गुजरिया, रात तेरे भाणे विच गुजरे, कहते दुख भूख सद मार। गुरु साहब ये सानू सेहत बख्शिश करते। और जो इस तरह की अवस्था तू बाहर बंदा निकल जाता है कला क्लेश के विच, जी परमात्मा ने की दिता है, मेरा तो स्यापा ही पिया रहिंदा है, घर नहीं चलता, बच्चे नहीं सुनते, मैनू खाण वास्ते कुछ नहीं है, मैं किवें इन्हां नूं पालां, की करां। जिहड़ा फिर इस तरीके नाल लैंदा ते कहंदे फिर वो बंधनां विच फस जांदा है। उस दे लई ते बंधन है। मैनू दुख आ गया, जे मैं उन्होंने परमात्मा की रज़ा दे विच रह के उसनूं मान रहा, उसनूं हंडा रहा, उसका टाकरा कर रहा, कल नूं दुख सुखां दे विच भी बदल सकता है। भुख जिहड़ा है वो चंगे स्वादले पदार्थां विच भी बदल सकती है, माड़ा पहनिया होया चंगे पहनण दे विच बदल सकता है, छोटा मकान बड़े मकान विच बदल सकता है, छोटी कार बड़ी कार दे विच बदल सकती है। लेकिन ये नहीं कि मैं उस दे विच खचित हो जावां। परमात्मा ने जो कुछ संसार दे विच सानूं दिता है, इस वातावरण नूं सुंदर करन दे लई मैं अपना योगदान दियां। ते जे बंदा खचित है इस दे विच वो भी बंदा बंधना विच फसिया। तो गुरु साहब कहते हैं कि बंधन कौन कटेगा, कौन कटेगा, बंध खलासी भाणा होए, होर आख ना सकै कोई, कोई तरीका नहीं। और क्योंकि गुरु की शरण दे विच आ जाइए, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। बंधन पैंदे कदों है, कदों बंधन पैंदे है? क्योंकि विचार थोड़ी लंमेरी है, 2-4 मिनट होर लवांगे तो समाप्ति करांगे, पौड़ी नूं आपां समाप्त करना है। बंधन कदों पैंदे है? जदों आत्मक तल ते बंदा कमज़ोर हो जाता है, बंधन पैंदे है उसनूं वहमां भरमां पखंडां कर्म कांडां दे गुलामी दे। जे आत्मक तल ते उसके अंदर वो चढ़दी कला आ जाए, शिखरता ते उस पहुँच जाए, तो फिर वो इन्हां हालातां तो नहीं घबराउंदा। आपां श्लोक पढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे 2, बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना हो तू पाए। बल नहीं है मेरे को, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे को आत्मिक बल नहीं है, वो चढ़दी कला नहीं है, वो अणख नहीं है, स्वैमान नहीं है, वो गैरत नहीं है। बल छुट के हो तो फिर की होया, बंधन पै गए। मैनू गुलाम बना लिया लोगों ने, मेरा खाना गुलाम हो गया। कहते तू इस तरीके का खाएगा मांस, मैं खा लिया, इस तरीके का पहनेगा तू, मैं पहन लिया, इस तरीके नाल संसार भी चलेंगे, मैं चलना शुरू कर दिता। बंधन पै गए। बल छुट के हो बंधन परे, कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट हर गज जू हो सहाय। लेकिन जदों बंदा नाम के नाल जुड़दा है, गुरु की शरण दे विच आउंदा है, तो गुरु नाम की दात बख्श के आत्मक बल पैदा करता है। बल होवा बंधन छुटे, सब कुछ हो तू पाए। कहते जदों बल आ गया ना, आत्मक बल, तो फिर बंदा परवाह नहीं करता, भावें दुखा भुखा विच ही क्यों ना होवे, भावें वो मार्ग दे विच ही क्यों ना होए। अज साडे नौजवान वीर बैठे हुए जिहड़े हुण बजुर्गी की अवस्था के विच ने, 35-35 40-40 साल उन्होंने अंदर हो गए जेलों के अंदर, तो वो कौन किवें बर्दाश्त कर रहे हैं? वो गुरु ने उन्होंने चढ़दी कला विच रखा होया है, बाणी दे नाल जुड़े हुए, उन्होंने अंदर वो समर्था पैदा की। तो हर सिख अपने घर दे विच जदों अरदास करता है नित, जां आपां गुरुद्वारा साहिबान दे विच अरदास करिए, तो उन्होंने चढ़दी कला की अरदास करया करिए। सच्चे पातशाह जिन्होंने तू असह ते कह कष्ट वो सहार रहे ने इस जुल्मी सरकार दे, सच्चे पातशाह कृपा कर वो असह ते कह कष्ट सहारन की समर्था उन्होंने जेलों के अंदर पै तू देवें, तो कृपा कर उन्होंने रिहाई हो सके। अरदास हर गुरुद्वारा साहब दे विच ते हर सिख नित अपने घर दे विच करे। बल बख्शदा, बल होवा बंधन छुटे, सब कुछ हो तू पाए, तो फिर वो इन्हां बंधनां दे विच नहीं पैंदा। तो गुरु साहब कहते हैं कि असल दे विच वेखना तो यह है कि जिसनों परमात्मा की सिफत सलाह मिल गई ना, वो फिर इन्हां बंधनां तो नहीं घबराउंदा नहीं है, वो इन्हां बंधनां विच पैंदा ही नहीं है। ना दाता मंगण दे बंधन विच पैंदा है, ना दाता खुश जान उन्होंने बंधन विच पैंदा है, ना उसका जीवन विकारी होंदा है, ना वो दुखा भुखा ते मार कलेशां तो घबराउंदा है, क्योंकि उसके अंदर है परमात्मा की सिफत सलाह। तो जिसनों बख्शे शिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। जरा किसी ऐसे बंदे दे नाल किते मुलाकात हो जाए जिहड़ा परमात्मा के नाम के नाल जुड़िया होवे,
ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਨੰਦ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ, ਜਲ ਜਾਓ ਇਹ ਬੜਪਣਾ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵੱਡਾਪਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਸ ਅਣਖ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੇਧ, ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਓ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।